guys. Welcome to the session 2 of JDBC. So, in our last session, we have discussed about the managed applications, and in fact, we have onboarded one of the managed applications, which is time tracking. So, every employees at a company must log how many hours they worked each day. So, this application software consists of uh, those all things. So this application has its own MySQL database called as time tracking, and in that database we have created a table called as users. So when I run this query, select star from users, we'll be able to see the users table in the time tracking database. So this table consists of different columns like username, first name, last name, capability, status, and logged. So here the capability column is a bit different when compared to other columns because it's like an entitlement column. Here, uh, among all these users, some users will have permissions to uh, permissions for timesheet entry. కొంతమందికి టైమ్ షీట్ని రిజెక్ట్ ఆ ఎంట్రీని రిజెక్ట్ చేసే కేపబిలిటీ ఆర్ కూడా ఉంటుంది. కొంతమందికి అప్రూవ్ చేసే కేపబిలిటీ ఉంటుంది. సో దిస్ కాలమ్ సర్వ్స్ దట్ పర్పస్. సో దిస్ ఈస్ లైక్ అన్ ఎంటైటిల్మెంట్ కాలమ్ వీ కెన్ సే. And status column says inactive or active, like that, and logged column tells us which user accounts are logged and which user accounts are not logged. So in today's session, we'll be dealing with the chat application system. So every company uses this chat application. So it's like an internal version of Slack or Microsoft Teams. So employees uses it to message each other and share files and also collaborate on projects. So what we'll be doing is we will create a database by running this query. So create database chat, and by running this query use chat, we will be entering into that database. So I'm going to run this query, and in this database we are going to create two tables. The first one is the users and the second one is the groups. So groups will be in single quotes because in MySQL there is a keyword called as groups. So to differentiate between our variable, our table name groups, and MySQL uh, keyword groups, we are using this single quotes. సో ఆ డిఫరెన్షియేట్ చేయడానికి మనం ఈ సింగిల్ కోట్స్ యూస్ చేస్తున్నాం అంతే. సో ఇన్ ది డేటాబేస్ చాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ టూ టేబుల్స్. వన్ ఈస్ ద యూజర్స్ అండ్ వన్ ఈస్ ద గ్రూప్స్. And these are all the column names: login, first name, last name, groups. See, I have uh, used this kind of a word, groups, because of that keyword differentiation. And status logged. So these are all the column names. ఇది MySQL లో ప్రైమరీ కీ అంటే దిస్ ఈస్ ద యూనిక్ కాలమ్, అంటే వాల్యూస్ రిపీట్ అవ్వవు అనమాట. సో ఫర్ దట్ దిస్ ప్రైమరీ కీ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ MySQL. నెక్స్ట్ ఈ గ్రూప్స్ టేబుల్లో ఏముంటుందంటే వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ కాలమ్స్ which are name and description. So instead of giving each person individual permissions one by one, what we'll be doing is we put them in a group, and group defines what they can access. సో ఈ టేబుల్లో అన్ని గ్రూప్స్ ఉంటాయి అన్నమాట, అండ్ ఆ గ్రూప్స్లో ఎంప్లాయీస్ ఉంటారు. సో మనం సింగిల్గా ఆ యాక్సెస్ని ఏదైనా యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ గ్రూప్కి ఇచ్చేస్తే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న పర్సన్స్ అందరికీ ఆ యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ రోల్ బేస్డ్ యాక్సెస్ కంట్రోల్, ఆర్బిఏసి. సో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఐఏఎం. సో ఈ గ్రూప్స్ టేబుల్లో మనకి నేమ్ కాలమ్ ఉంటుంది. It's the unique name of this group. And the description column is like it is used to assign some access to the people. So we can say what this group actually allows. ఈ group లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏం యాక్సెస్ ఉంటుంది అనేది ఈ డిస్క్రిప్షన్ చెప్తుంది. Let's see what is in this groups table and also the users table. One second. So this is the query: select star from chat.groups.
ఈ క్వైరీ నేను రన్ చేసినప్పుడు సో విల్ బి హ్యావింగ్ దిస్ అమెరికాస్ రీడ్ అనేది ఒక గ్రూప్ నేమ్, అమెరికాస్ రైట్ అనేది ఒక గ్రూప్ నేమ్, ఇంజనీరింగ్ టీమ్, ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజ్మెంట్, హెచ్ఆర్ రిక్రూట్మెంట్ అండ్ దేర్ డిస్క్రిప్షన్ హియర్. చూడండి ఇక్కడ ఫైనాన్స్ టీంలో దిస్ గ్రూప్ ఈజ్ యూస్ టు అసైన్ రీడ్ అండ్ రైట్ యాక్సెస్ టు ఫైనాన్స్ టీమ్ డేటా. So this is the group name and this is what those group members can do. So this is the groups table in our chat database. We'll also see chat.users and run this. So ఈ టేబుల్లో మన chat users టేబుల్లో వీఆర్ హ్యావింగ్ లాగిన్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్ అండ్ గ్రూప్స్. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ సపరేట్ కాలమ్ ఫర్ గ్రూప్స్ అండ్ దిస్ కాలమ్ విల్ బి లింక్డ్ టు ద గ్రూప్స్ టేబుల్. ఈ కాలంలో ఇక్కడ చూడండి అమిత్ సక్సేనా ఈజ్ అన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రేయాన్స్ జోషి ఫైనాన్స్ టీమ్, సాయిబాబా ఫైనాన్స్ టీమ్, వాసుదేవ్ శర్మ ఫైనాన్స్ టీమ్. సో ఇలా మల్టిపుల్ పర్సన్స్ విల్ బి ఇన్ ద సేమ్ గ్రూప్. సో మనం ఒక్క గ్రూప్కి యాక్సెస్ ఇచ్చేస్తే ఈ పర్సన్స్ అందరికీ ఆ యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో లైక్ దట్ దేర్ ఆర్ 12 groups which I created. Let me show you again. Yeah, so there are 12 groups which I created here and the related description for that. So if you remember, our time tracking application has only one table which is users, but the chat application is having two tables. So ఎందుకు ఎందుకు we are using two tables అంటే time tracking లో permissions are stored directly on the user. So let me show you the difference now. So the time tracking, where is that? Yeah. Use time tracking and select star from users. So if you see here, yeah, if you see here in the time tracking application, the permissions are directly stored on the user. ఇక్కడ చూడండి అమిత్ సక్సేనాకి ఏమేం పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో అవి డైరెక్ట్గా మనం ఒకే టేబుల్లో చూపెడుతున్నాం. బట్ ఇన్ చాట్, కానీ చాట్లో మాత్రం మనము వీఆర్ షోయింగ్ ఇట్ ఇన్ ఏ సపరేట్ టేబుల్. chat.users, మనం చాట్లో సపరేట్గా మనం చూపెడుతున్నాం. ఈవెన్ దో వీఆర్ హ్యావింగ్ దిస్ గ్రూప్స్ కాలమ్, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎ సపరేట్ గ్రూప్స్ టేబుల్ అండ్ మనం సపరేట్గా చూపెడుతున్నాం. సో ది పర్మిషన్స్ ఆర్ స్టోర్డ్ సపరేట్లీ ఇన్ ఎ గ్రూప్స్ టేబుల్ అండ్ యూజర్స్ జస్ట్ హ్యావ్ ఎ రిఫరెన్స్ టు ఎ గ్రూప్. ఈ టేబుల్లో ఓన్లీ రిఫరెన్స్కి మాత్రమే మనం గ్రూప్స్ నేమ్ యూజ్ చేస్తున్నాం అండ్ ఈ గ్రూప్ ఒక్కొక్కటి ఏం చేస్తుందో, ఏం యాక్సెస్ ఇస్తుందో అనేసి మనం దాన్ని సపరేట్గా ఒక టేబుల్లో చూపెడుతున్నాం. ఎందుకు సపరేట్గా చూపెడుతున్నామంటే ఒకవేళ మనం ఇఫ్ వి వాంట్ టు గివ్ ఫైనాన్స్ టీమ్ అండ్ యాక్సెస్, మనం ఒకవేళ ఫైనాన్స్ టీం వాళ్ళకి ఒక కొత్త యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటే ఆ గ్రూప్ ఒక్కదానికి ఇచ్చేస్తే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న మెంబర్స్ అందరికీ యాక్సెస్ వచ్చేస్తుంది. లేకపోతే ఇండివిజువల్గా యాక్సెస్ అసైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సపరేట్గా. సో so there will be different types of objects actually in SailPoint. Let me show you. If we go to the application definition and select any of your application, ఏదైనా అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని మీరు కాన్ఫిగరేషన్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అకౌంట్ అని చూపెడుతుంది. సో దిస్ ఈస్ ది డిఫాల్ట్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్. సో యాజ్ అవర్ చాట్ డేటాబేస్ ఈజ్ హ్యావింగ్ టూ టేబుల్స్, మనం టూ ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సో వన్ ఈజ్ ఫర్ ద యూజర్స్ అండ్ ది అదర్ ఈజ్ ఫర్ ద గ్రూప్స్. ఆ గ్రూప్స్లో మొత్తం ఏముంటాయి, పర్మిషన్స్ ఉంటాయి. సో ఇన్ SailPoint language these are called as object types. Okay, let's now create a new application. Go to add new application and give the name as chat. Select the owner as admins. Admins is our work group. Work group create chesnam and application type is JDBC. So you can also give a description over here. So this application is about
chat application system where all the users will be able to chat with each other. ఓకే, ఇలా ఒక చిన్న డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వచ్చు అండ్ go to the configuration tab. Here settings sub tab లో మనం చూస్తున్నట్లయితే we are having object type account which is the default one and connection user root మన MySQL. ఇక్కడ కనెక్షన్ పాస్వర్డ్ ఏమో MySQL పాస్వర్డ్ ఇవ్వాలి. సో దిస్ ఈజ్ మై MySQL పాస్వర్డ్ అండ్ ఇక్కడ హోస్ట్ ముందు local host. This is our server name and our database name is chat. Okay, next SQL statement ఏమి ఇవ్వాలి? We are telling SailPoint to extract all the columns from the database. So select star from users. సో యూజర్స్ టేబుల్ నుంచి మనం అన్ని కాలమ్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి మనం ఒక SQL స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నాం సెయిల్ పాయింట్కి. గెట్ ఆబ్జెక్ట్ SQLలో మనం ఒక చిన్న కండిషన్ ఇవ్వాలి. సేమ్ వే సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యూజర్స్ వేర్ లాగిన్ ఈక్వల్స్ టు $identity. I explained about this in the last session. You may refer to it. Okay, where login equals to identity. Yes. సో మనం ఎందుకు లాగిన్ తీసుకుంటున్నాం అంటే లాగిన్ ఈజ్ ద యూనిక్ కాలమ్ ఇన్ అవర్ చాట్ యూజర్స్ టేబుల్. చాట్ యూజర్స్ టేబుల్లో మన లాగిన్ ఒక యూనిక్ కాలమ్. దట్స్ వై వీఆర్ టేకింగ్ దట్ అండ్ వీఆర్ మ్యాచింగ్ ఇట్ విత్ ద ఐడెంటిటీ నేమ్. ఓకే, యూ కెన్ సీ దిస్. అండ్ ఇక్కడ కూడా మనం ఒక చిన్న చేంజ్ చేయాలి ఆఫ్టర్ ది చాట్. లైక్ వీ నీడ్ టు రైట్ క్వశ్చన్ మార్క్ సర్వర్ టైమ్ జోన్ ఈక్వల్స్ టు UTC. అంటే ఏమైనా టైమ్ జోన్ ఎర్రర్స్ వస్తే ఇది చూసుకుంటుంది. యాజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 tables in our database chat, we need to create a new object type called as groups. So click on this add object type, give the name as group. So scroll down, you will be able to see the new object type which is group. So this handles all the permissions for the users in the chat database. So the same connection user is root, connection password is MySQL password and database URL same URL, JDBC driver kuda same and SQL statement kuda same. But manam users బదులుగా we need to give groups. And if you remember the groups table, మనం groups table ని క్రియేట్ చేసినప్పుడు we created in this way, in the single quotes. ఇలా మనం క్రియేట్ చేసాం. So the same thing we need to give there, groups in single quotes. చూడండి ఇలా. Sorry. Copy and paste here. Yes, in this way you need to give. Select star from groups. Next, ఇక్కడ కూడా get objects equal and where login equals to identity. Yeah. Don't forget this colon. It acts as a full stop in the MySQL query. So in this way we need to configure our group object type. Next, click on test connection to check whether the test is successful or not. So test is successful. Now let's go to the schema
and click on this discover schema attributes. ఇది క్లిక్ చేయగానే మనకి ఒక మన టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్ నేమ్స్ అన్నీ మన దగ్గరకు వస్తాయి. If you observe here, there is also another object type which is group. So click on this discover schema attributes here as well. We got the groups table as well. So ఇక్కడ మనము identity attribute set చేయాలి. The identity attribute should be the unique column which is the login. Click on this cell, set as identity attribute and save. Display attribute kuda we can use this login column, set as display attribute. Click on save. Next, yes, this groups column contains the entitlements and it is also a multi-valued, and we should also check this managed to tell SailPoint track this column ఆల్వేస్. ఎప్పుడు దీనిపైన ఒక కన్నేసి ఉంచు, ఏం చేంజెస్ జరిగినా కానీ అవి చూసుకో అని చెప్పేసి మనం ఈ ప్రాపర్టీని చెక్ చేస్తాం. అండ్ ఎంటైటిల్మెంట్, ఇట్ సర్వ్స్ యాజ్ అన్ ఎంటైటిల్మెంట్, ఎందుకంటే దాంట్లో యాక్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి. లెట్స్ సీ హౌ ద గ్రూప్ కాలమ్స్ గ్రూప్స్ రన్ దిస్. యా, సో ఈ కాలమ్స్లో చూడండి, all these names act as an entitlement, and SailPoint should always track this. That's why we selected the managed entitlement, and also we also selected for multi-valued. So multi-valued ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసినామంటే a user could belong to multiple groups. So multiple groups లో ఉండొచ్చు ఒక యూజర్. దట్స్ వై we selected this as multi-valued. నెక్స్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. అయిపోయింది. ఇంకో ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే దిస్ గ్రూప్ కాలమ్ should be in the group type. So by changing the type to group, what we are telling SailPoint, we are telling SailPoint that the value in this column is not just text. It is actually a reference to a group object that you also know about. So మనం SailPointకి చెప్తున్నాం, we are having a separate table which is group. సో నువ్వు దీంట్లో ఉన్న వాల్యూస్ని దీంట్లో చూడు. లెట్స్ సే, సో ఈ గ్రూప్స్ కాలమ్ని SailPoint చూసినప్పుడు దానికి ఏమర్థం అవుతుందంటే దీనికోసం ఒక సపరేట్ టేబుల్ ఉంది, ఓకే, విచ్ ఇస్ గ్రూప్స్. ఓకే, నువ్వు వెళ్ళి ఆ గ్రూప్స్ టేబుల్లో చూడు, దీని గురించి మొత్తం డీటెయిల్డ్గా ఉంటుందని చెప్పేసి మనం SailPointకి చెప్తున్నాం. ఓకే, సో అందుకే మనం ఈ డ్రాప్ డౌన్ ఈ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ గ్రూప్లో మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా ఆబ్జెక్ట్ టైప్ గ్రూప్కి కూడా మనము we need to define the group schema. So identity attribute name, yeah, we need to select this as identity attribute, set as identity attribute, save. And also display attribute కూడా మనం name గా పెట్టొచ్చు, set as display attribute, save. అండ్ ఇక్కడ we can see a new attribute called as description attribute. దీంట్లో మనము description అని చెప్పి టైప్ చేయాలి. It consists of the description column. Next click on discover, not discover schema attribute. Click on the preview. We'll be able to see the groups table, all the group names and all the associated description. Next here also you may click on the preview and you can see the users table for the chat database. Okay, first name, last name అన్నీ వచ్చేసినాయి. Next scroll down and click on save. So by doing this, we have successfully created a chat application and two object types. One is for accounts and one is for groups. So far we have created two applications. One is time tracking and the other one is chat. Third one is the finance database. So in the finance database, we are actually having two tables. One is for accounts and the other is finance groups. So this accounts table consists of all the people, both employees and contractors.
and the finance, this fin groups table consists of the finance permissions. ఏమేం పర్మిషన్స్ ఉంటాయి అవన్నీ దీంట్లో ఉంటాయి అన్నమాట. లైక్ ది ఫైనాన్స్ వ్యూ, ఫైనాన్స్ అప్రూవ్, ఫైనాన్స్ అడ్మిన్, పేరోల్ ప్రాసెస్. సో ఇవన్నీ ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ గ్రూప్స్ అండ్ వాటి అసోసియేటెడ్ డిస్క్రిప్షన్. And in this accounts table, we are having all the basic columns like username, first name, last name, email, department. So what we need to focus more is on the privileged column. So the privileged column is like an admin column అన్నమాట. అంటే ఎక్స్ట్రా పవర్స్ ఉన్న కాలమ్ ఇది. So let's see. Uh, this is all the inserted values. ఓకే, ఇక్కడ ఒకసారి use finance database. Next, select star from finance dot accounts. Okay, when we run this, we get our table, accounts table. దీంట్లో మనం చూస్తున్నట్లయితే we are having the department column, email, all the basic columns, and also the privileged. ఎవరెవరికైతే ఎక్స్ట్రా పవర్స్ ఉంటాయో వాళ్ళని ఇందులో చూడొచ్చు. లైక్ ఐ థింక్ ఓన్లీ 2 people maybe, those are having privileged access. ఓకే, సో డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంటారు దీంట్లో కూడా ఫైనాన్స్ లో. అండ్ వి ఆల్సో క్రియేటెడ్ బగ్ ట్రాకింగ్ డేటాబేస్ కూడా క్రియేట్ చేసాం. అండ్ దాంట్లో కూడా టేబుల్. సో బగ్ ట్రాకింగ్ అప్లికేషన్లో నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం, లైక్ దేర్ విల్ బి డిఫరెంట్ పీపుల్ విత్ డిఫరెంట్ రోల్స్, లైక్ టెస్టర్, డెవలపర్, అడ్మిన్, టెక్ లీడ్. సో అలా మల్టిపుల్ పీపుల్ ఉంటారు దీంట్లో. And I have inserted all the values here. Next we will see, I think there is only one table. Select star from users. Yeah, there's only one table which is users. So ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నట్లయితే యూజర్ నేమ్, ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, రోల్ ఉంది, డిఫరెంట్ పీపుల్ రోల్స్. So this is similar to the time tracking application. Permissions are stored directly on the user. So there is no separate table like groups. So permissions are directly stored on the user. ఓకే, ఇక్కడి వరకు మనం లాస్ట్ సెషన్లో చూసాము. సో వీ క్రియేటెడ్ టోటల్ 4 databases. Now we will configure our finance application. సో మనం ఫైనాన్స్ అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేసే ముందు we'll be creating a work group. సెటప్లో విల్ గో టు గ్రూప్స్. వర్క్ గ్రూప్ అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, ఇట్స్ ఎ గ్రూప్ విచ్ షేర్ ది సిమిలర్ ownership or similar responsibilities. And ఇక్కడ we will create a work group. Yeah. సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక వర్క్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఇట్స్ లైక్ దిస్ వర్క్ గ్రూప్ విల్ బి assigned to the finance application. Okay, now we will name this as like the finance administration. అండ్ ఓనర్గా ఎవరిని ఇద్దాము అంటే సమ్ ఫైనాన్స్ గై, ఎవరైనా ఒకరు ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ ఎంప్లాయీ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని ఓనర్గా చేద్దాం. డిపార్ట్మెంట్ ఇక్కడ చూడండి, వాసుదేవ్ డాట్ శర్మ, ఈ ఎంప్లాయీని మనం ఓనర్గా చేద్దాం. ఓకే, ఓనర్ వాసుదేవ్ డాట్ శర్మ, ఇతన్ని ఓనర్గా చేద్దాం. అండ్ సమ్ బేసిక్ డిస్క్రిప్షన్ లైక్
this team is responsible for finance access. ఇలా ఒకటి చిన్న స్మాల్ డిస్క్రిప్షన్, notification settings, notify members only, and the capabilities. So capabilities application administration, application administrator గిద్దాం. Capability అంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, వాట్ దే కెన్ డూ ఇన్సైడ్ ది సేల్ పాయింట్. సో అప్లికేషన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీన్స్ మెంబర్స్ ఆఫ్ దిస్ వర్క్ గ్రూప్ క్యాన్ మేనేజ్ అప్లికేషన్ డెఫినేషన్స్. సో దీంట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అప్లికేషన్ డెఫినేషన్ని మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు, లైక్ కాన్ఫిగరేషన్ సెట్టింగ్స్, అగ్రిగేషన్ రన్ చేయొచ్చు. సో ఆల్ దోస్ థింగ్స్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మల్టిపుల్ కేపబిలిటీస్ ఇవ్వచ్చు అన్న. Yeah, we can give multiple capabilities. In the work group session, I gave already. Yeah, I've shown you. Yeah, I've shown you guys. Hmm. చేయొచ్చు 2 రోల్స్ని అసైన్ చేయొచ్చు. అండ్ యాడ్ మెంబర్స్లో కూడా మనం ఫైనాన్స్ పీపుల్ని యాడ్ చేద్దాం, వేరే వాళ్ళని. ఇక్కడ దియా జోషి, సాయిబాబా, విక్రమ్ దేశాయ్. ఇక్కడ చూద్దాం, దియా జోషి యాడ్ మెంబర్. నెక్స్ట్ విక్రమ్ దేశాయ్. విక్రమ్ దేశాయ్. మనం ఇక్కడ వాసుదేవ్ శర్మ, ఇతను కూడా యాడ్ చేద్దాం, వాసుదేవ్ శర్మ. సో ఈ 3 పీపుల్ని యాడ్ చేస్తున్నా ఈ వర్క్ గ్రూప్లో. అండ్ ఐ గేవ్ ది కేపబిలిటీ యాజ్ అప్లికేషన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. మొత్తం అప్లికేషన్ని మొత్తం వాళ్ళు అడ్మినిస్టర్ చేయొచ్చు, కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ మై ఫైనాన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వర్క్ గ్రూప్. నౌ క్లిక్ ఆన్ సేవ్. ది వర్క్ గ్రూప్ విల్ బి క్రియేటెడ్. సో సెల్ పాయింట్ విల్ యూజ్ దిస్ యాజ్ ది ఓనర్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్స్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు మనం ఫైనాన్స్ అప్లికేషన్ని క్రియేట్ చేద్దాం. గో టు అప్లికేషన్ డెఫినేషన్, యాడ్ న్యూ అప్లికేషన్. Name of the application is finance. అండ్ ఓనర్గా మనం దీన్ని ఇవ్వచ్చు, ఈ వర్క్ గ్రూప్ని ఇవ్వచ్చు, ఫైనాన్స్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఓకే, అండ్ ది అప్లికేషన్ టైప్ ఈస్ JDBC. ఓకే, స్మాల్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ we will move on to the configuration part. కాన్ఫిగరేషన్లో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ది మన ఫైనాన్స్ డేటాబేస్లో కూడా 2 టేబుల్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ ది అకౌంట్స్ అండ్ ది అదర్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ టేబుల్, ఫిన్ గ్రూప్స్ అనుకుంటా. సో దట్స్ వై వీ నీడ్ టు క్రియేట్ అనదర్ ఆబ్జెక్ట్ టైప్. సో ఫస్ట్ మనము సెట్టింగ్స్ చేద్దాం, తర్వాత కనెక్షన్ పాస్వర్డ్ ఇస్ ద MySQL పాస్వర్డ్. అండ్ ఇక్కడ లోకల్ హోస్ట్ and our database name is finance. Okay, so question mark server time zone equals to UTC. So any time zone errors వస్తే ఇది చూసుకుంటుంది. And this is fine. SQL statement, select star from our table. What is our table name? Accounts కదా, accounts column. Next get objects equal a particular value ఇవ్వాలి, like the same thing. Select star from accounts where what is our unique column here? Where is this? Yeah, use finance. On accounts లో unique column చూసుకోవాలి. A unique column is the username. ఫైనాన్స్ డేటాబేస్లో అకౌంట్స్ టేబుల్లో యూజర్ నేమ్ ఇస్ ద యూనిక్ ఐడి. సో వేర్
user underscore name equal to dollar identity column. This is get object SQL. Now we will test the connection. Yeah, test is successful. We need to add the object type. Yeah, setting లో కూడా మనం ఒక కొత్త ఆబ్జెక్ట్ టైప్ క్రియేట్ చేయాలి, which is group. Click on OK. Okay, let's scroll down, and here also the same thing, root, connection password, bala. Okay, and database chat బదులు we have to give finance. JDBC driver same, and SQL statement ఇది గ్రూప్స్ కాబట్టి ఫిన్ గ్రూప్స్ వాడాలి. ఓకే, అకౌంట్స్ బదులుగా విల్ బి యూజింగ్ fin underscore groups, and the second one is the finance group. Okay, ఇది get object SQL కూడా the same thing, ఇది ఒక్కటి యాడ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఒకసారి ఫిన్ గ్రూప్స్ లో యూనిక్ కాలం ఏది ఉందో చూడాలి. ఫిన్ గ్రూప్స్, where is that? Yeah, finance dot fin underscore groups. ఇది యాక్చువల్లీ సింటాక్స్, MySQL query syntax. Yeah, దీంట్లో we can use name as the unique column. So username బదులు name. Okay, so no need of clicking on the test connection again. We can move on to the schema. Okay, now account schema ni define చేయాలి for the finance application. Schema subtab, first click on this discover schema attributes. సో మనకి అకౌంట్స్ టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి, and we need to set the identity attribute and display attribute. Identity attribute ఏముంటుంది? The username set as identity attribute, save. And for the display attribute also we can consider this username set as display attribute. Click on save. Next, దీంట్లో మనకి అది మనం చూడాలన్న మన టేబుల్లో ఒకవేళ మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉంటే అప్పుడు మల్టీ వాల్యూడ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. దీంట్లో మనకి ఏం మల్టీ వాల్యూడ్స్ ఏం లేవు, బట్ ఇఫ్ యూ సీ ది స్టేటస్లో చూడండి ఒకసారి, యాక్టివ్ ఇన్యాక్టివ్ ఉంది. సో దిస్ హ్యాస్ టు బి మేనేజ్డ్ బై ది సేల్ పాయింట్, అంటే ఎప్పటికప్పుడు ట్రాక్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఓకే, సో దట్స్ వై ది స్టేటస్ కాలమ్ షుడ్ బి మార్క్డ్ యాజ్ మేనేజ్డ్. అంటే యాక్టివా ఇన్యాక్టివా అని చెప్పి సేల్ పాయింట్ ఎప్పటికప్పుడు చెక్ చేస్తూ ఉండాలి. కరెక్ట్. అండ్ ఇది మన డిసేబుల్ లాజిక్ కూడా పనికొస్తుంది ర్యాపిడ్ సెటప్లో. ఒకవేళ స్టేటస్ ఇన్యాక్టివ్ ఉంటే డిసేబుల్డ్ అని చెప్పి చూపెట్టాలి, యాక్టివ్ ఉంటే యాక్టివ్ అని చెప్పి చూపెట్టాలి, అలా. సో డిసేబుల్ అకౌంట్ లాజిక్ అది మనం ముందు చేస్తాము. అండ్ ఇంకో కాలం కూడా విచ్ ఈస్ ద లాక్డ్. ఈ లాక్డ్ కూడా ఉంది చూడండి, దీంట్లో కొన్ని అకౌంట్స్ లాక్ అయి ఉంటాయి చూడండి, ఎవరు ప్రేమ.వర్మ అని చెప్పేసి, అందుకే దీన్ని కూడా మేనేజ్ చేస్తూ ఉండాలి సేల్ పాయింట్. దట్స్ వై వీ నీడ్ టు సెలెక్ట్ దిస్ యాజ్ మేనేజ్డ్ లాక్డ్ కాలం. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ప్రివిలేజ్డ్ కాలం కూడా. ప్రివిలేజ్డ్ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఎవరికి ఎంత యాక్సెస్ ఉంది, స్పెషల్గా యాక్సెస్ ఎవరికి ఉన్నాయనేసి సేల్ పాయింట్ it should keep an eye on it. So that's why we should select it as managed.
ఓకే. అంతే ఇంకా ఎంటైటిల్మెంట్ అదంతా ఏం అవసరం లేదు. జస్ట్ ఈ 3 కాలమ్స్ మేనేజ్ చేస్తే సరిపోతుంది. ఓకే. Click on preview. We'll be able to see all the 10 user accounts. Actually, so many employees and contractors ఉంటారు, but preview only works for the first 10 rows. Okay, అన్నీ వచ్చేసినాయి. నెక్స్ట్ విల్ మూవ్ ఆన్ టు ది ఆబ్జెక్ట్ టైప్ గ్రూప్. ఈ గ్రూప్ స్కీమాను కూడా మనం డిఫైన్ చేయాలి. అండ్ ఇక్కడ కూడా క్లిక్ ఆన్ డిస్కవర్ స్కీమా అట్రిబ్యూట్స్ టేబుల్ నేమ్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్. దీంట్లో కూడా ఐడెంటిటీ అట్రిబ్యూట్ సెట్ చేయాలి. సెట్ యాజ్ ఐడెంటిటీ అట్రిబ్యూట్ నేమ్ కాలమ్ సేవ్. డిస్ప్లే అట్రిబ్యూట్ కూడా నేమే ఇవ్వచ్చు. సెట్ యాజ్ డిస్ప్లే అట్రిబ్యూట్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. అండ్ డిస్క్రిప్షన్ అట్రిబ్యూట్ లో we can give description. We'll click on preview button and see if the table is visible to us. So we are able to see all the 8 groups, 8 finance groups. Now the finance application is successfully configured. Click on the save. So finance application successfully configuration జరిగింది. అండ్ మనం ఒక్కసారి ఆ అప్లికేషన్కి ఈ వర్క్ గ్రూప్ని ఓనర్గా చేసినామంటే ఆల్ ది పీపుల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ వర్క్ గ్రూప్ విల్ బి ది ఓనర్స్. ఓకే, సో అది. సో ఫైనాన్స్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ యూ విల్ క్రియేట్ బగ్ ట్రాకింగ్ అప్లికేషన్. నెక్స్ట్ బగ్ ట్రాకింగ్ అప్లికేషన్ చూద్దాం ఒకసారి. లైక్ ఫస్ట్ మనం ఆ బగ్ ట్రాకింగ్లో ఏముందో చూద్దాం. యూస్ బగ్ ట్రాకింగ్, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ బగ్ ట్రాకింగ్ డాట్ యూజర్స్. బగ్ ట్రాకింగ్లో ఓన్లీ వన్ టేబుల్ ఉంది, which is users, and that table is this. మనం ఒకే టేబుల్లో యూజర్స్ యాక్సెస్ కూడా మనం ఒకే టేబుల్లో చూపెట్టినాం, లైక్ ఇన్ ది రోల్ కాలమ్. ఓకే, నౌ we will create an application in the sale point. Okay, add new application. ఇక్కడ application type JDBC. Yeah, name of the application is bug tracking. Owners admins ఇద్దాము, and small description if we want. Configuration lo again there is only one table, so that's why no need to create another object type. Okay, connection password MySQL password. Local host ikkada, and database name is bug tracking. Let's see if that is the database bug tracking. Bug tracking question mark server time zone equals to UTC. ఓకే, ఇది అయిపోయింది. అండ్ SQL స్టేట్మెంట్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యూజర్స్ అనేది టేబుల్. ఇక్కడ కూడా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ యూజర్స్ అండ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ ది యూనిక్ కాలమ్. యూనిక్ కాలమ్ మనము ఐడి తీసుకోవచ్చు. ఐడి విల్ బి ది యూనిక్ కాలమ్, సో ఐడి తీసుకోవచ్చు. వేర్ ఐడి ఈక్వల్స్ టు డాలర్ ఐడెంటిటీ కాలమ్. Okay, test connection. Test is successful. Now go to schema, discover schema attributes. అన్ని కాలమ్స్ వచ్చేసినాయి. అండ్ ఐడెంటిటీ అట్రిబ్యూట్గా మనం ఐడిని పెట్టుకోవచ్చు. సెట్ యాజ్ ఐడెంటిటీ అట్రిబ్యూట్, సేవ్. అండ్ డిస్ప్లే అట్రిబ్యూట్గా వీ కెన్ సెలెక్ట్ యూజర్ నేమ్, సెట్ యాజ్ డిస్ప్లే అట్రిబ్యూట్, సేవ్.
నిమిషం. ఇంకా రోల్ చూడండి ఒకసారి. రోల్ వీ కెన్ సెట్ యాజ్ ఎంటైటిల్మెంట్, ఎందుకంటే పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. అండ్ మేనేజ్డ్ కూడా సెలెక్ట్ చేయాలి. మేనేజ్డ్ అండ్ ఎంటైటిల్మెంట్ సరిపోతుంది. ఓకే, రోల్ నో నీడ్ ఆఫ్ మల్టీ వాల్యూడ్, ఏమి మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఏం లేవు కాబట్టి నో నీడ్ ఆఫ్ మల్టీ వాల్యూడ్. ఓకే, click on preview. Yeah, our whole table is visible, the first 10 rows. Okay, now yeah, click on save. Okay, our bug tracking application is also created. ఇక్కడ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సెట్టింగ్ ఒకటి ఉంటుంది, లైక్ గోయింగ్ టు ది గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్, అండ్ దీంట్లో go to account mappings. So we need to add a new attribute, like click on add new attribute, and the attribute name, give it as privileged. ఇక్కడ డిస్ప్లే నేమ్ మనం ప్రివిలేజ్డ్ అకౌంట్ అని చెప్పి ఇవ్వచ్చు. అంటే ఏ అకౌంట్స్ అయితే ప్రివిలేజ్డ్ అని మార్క్ అయి ఉన్నాయో వాటికి ప్రివిలేజ్డ్ అకౌంట్ అని చెప్పి చూపెడుతుంది. అండ్ ఇక్కడ అట్రిబ్యూట్ టైప్ బూలియన్, ట్రూ అయితే ట్రూ, ఫాల్స్ అయితే ఫాల్స్. ఓకే, క్లిక్ ఆన్ దిస్ యాడ్ సోర్స్. మనం సోర్స్ యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ. ఇక్కడ సోర్స్లో we need to select the application which is the finance లోనే ఉంది మనకి ప్రివిలేజ్డ్ అని చెప్పేసి. ఇదిగోండి, attribute is the privileged attribute. క్లిక్ ఆన్ యాడ్. ఇక్కడ సోర్స్ మ్యాపింగ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకొక చిన్న చేంజ్ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే, we need to select the application rule, అండ్ ఇక్కడ ఒక చిన్న స్మాల్ పీస్ ఆఫ్ లాజిక్ we need to write to determine if the accounts are privileged or not. The application is for time tracking application లో we'll write a small piece of logic. First ఒక rule name ఇద్దాం. Rule name will be like contain admins. ఒకవేళ అడ్మిన్స్ ఎవరైతే ఉంటే వాళ్ళకు కూడా ఈ ప్రివిలేజ్డ్ యాక్సెస్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఒక చిన్న రూల్. సో రిటర్న్ లింక్ డాట్ గెట్ నేటివ్ ఐడెంటిటీ డాట్ టు లోవర్ కేస్ dot contains admin. So what we are doing here, basically we are linking the account to get the unique ID, get native identity, and it will get the unique ID. అండ్ ఒకవేళ ఐడి అప్పర్ కేస్లో బై ఎనీ ఛాన్స్ ఒకవేళ అప్పర్ కేస్లో ఉంటే దాన్ని లోవర్ కేస్గా మనం కన్వర్ట్ చేయాలి. అండ్ చెక్ ఇఫ్ ఇట్ కంటైన్స్ అడ్మిన్. ఒకవేళ అడ్మిన్ అని మనకి టైం ట్రాకింగ్ టేబుల్లో ఎక్కడ కనిపించినా కానీ వీ షుడ్ మార్క్ ఇట్ యాజ్ ప్రివిలేజ్డ్. దట్ ఈస్ వాట్ దిస్ రూల్ ఈస్ సేయింగ్. ఓకే, సో contains admin, click on save, and here select the rule contains admin, click on add. సో మనం ఒక రూల్ని యాడ్ చేసినాం, అండ్ ప్రివిలేజ్డ్ యాక్సెస్ ఫర్ ఫైనాన్స్ అప్లికేషన్స్. ఓకే, click on the save. So this is what account mapping means. Okay, so account mapping అయిపోయింది, and all the 4 applications are created. So all these people are having admin access, input, approve, reject. ఈ 3 capabilities ఉన్న వాళ్ళకి admin access ఉన్నట్టు. సో వాళ్ళకి కూడా ప్రివిలేజ్డ్ యాక్సెస్ ఉన్నట్టు సెయిల్ పాయింట్ నోటీస్ చేస్తుంది.
So that is what we are showing in the account mapping in the global settings by writing that rule. ఓకే. సో, ఇది ఈ అకౌంట్ అట్రిబ్యూట్ మనం క్రియేట్ చేసినాం అందుకే. ఫైనాన్స్ అప్లికేషన్‌లో మనకు ఆల్రెడీ ఒక సెపరేట్ కాలమ్ ఉంది. ప్రివిలేజ్డ్ అని చెప్పేసి. సో, అందుకే జస్ట్ మ్యాపింగ్ చేసినాం అంతే. బట్ ఇన్ టైమ్ ట్రాకింగ్ అప్లికేషన్ దేర్ ఇస్ నో సచ్ సెపరేట్ కాలమ్. సో, దట్స్ వై వి రోట్ ఏ రూల్. మనం రూల్ రాసినాం అందుకే. సో, that rule specifically it says that if you find any special capabilities, mark them as privileged. Okay, that's all for now. Let's proceed further in our next session.